હાજરી મહેફિલ આ મૌલવી સાહેબની તકરીરથી બોધ ભરેલી તકરીરથી આપણા બધાના દિલને ઠંડક મળી. હવે આશા રાખું છું કે આ મહેફિલ બાદ નરગીસ ભાઈના હાથનું બનાવેલું દૂધ આપણા પેટને પણ ઠંડક દેશે. જો દિલને ઠંડક મળી તો પેટને પણ ઠંડકની જરૂર છે. कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते रहना. હાજરી મહેફિલ હજી મહેફિલ ચાલુ છે. હવે ખરેખર હજી હમણાં તમને કહી ગયો પ્રમુખ સાહેબ ઉભેલા સામે જવાનના માનદ મંત્રી જવાનના મૌલવી સાહેબ જવાનના કશીદા પડવાવાળાઓ જવાન. હવે આપણા જમાતમાં ઝાકીરો વધવામાં છે અને એક ઝાકીર કે જે ખાસ માજુંડાથી આવેલ છે, શાનદાર કશીદો તમને રસૂલની શાનમાં સંભળાવશે. એ ઝાકીર કે જે 2 દિવસ ત્યાં ખાધા નથી પીધા નથી અને રસૂલની શાનમાં પોતાનો કશીદો તૈયાર કર્યા છે. તો આશા રાખું છું કે આ પબ્લિકનો પૂરો સાથ મળશે અને રસૂલની શાનમાં પોતાનો શાનદાર કશીદો સંભળાવશે. બારાએ ખુશનુદીએ ઇમામે ઝમાના આવાઝે બુલંદ સલવાત. खुशनुदिए इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात. જોઈ હજી નામ નથી બોલ્યો તો ઝાકીર પોતાના કશીદા તૈયાર કરેલા ઊભા થઈ ગયા છે. પણ ટાઈમ જાય છે, તમારો સલવાતનો જોશ ઓછો થતો આવે છે ને અહીંયા વાત ઉપર આ ઇસ્તરાત ઉપર ટાઈમ જાય છે, ઝાકીરો લોકોનો જોશ વધતો જાય છે. ખબર નથી પડતી પબ્લિકમાં કઈ ફેર છે કે ઝાકીરોમાં ફેર છે. આશા રાખું છું કે કાંઈ પણ બેમાં સરખું મળશે. સલવાતનો જોશ વધતો જશે, કશીદાઓનો જોશ પણ વધતો જશે. હવે આ ઝાકીર ભાઈ દાનિશ મોહમ્મદ હુસૈન જીવન રસૂલની શાનમાં પોતાનો કશીદો સંભળાવશે. બારાએ ખુશનુદીએ ઇમામે ઝમાના આવાઝે બુલંદ સલવાત. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہوئے پیدا میرے آقا میرے مولا میرے آقا, ہوئے پیدا جانا ہو اے دل
تھے شاید جو کہنا ہو بعد میں ان سے کہنا، جو کہنا ہو بعد میں ان سے کہنا، تم آقا کے پہلے قدم چوم لینا، جو کہنا ہو بعد میں ان سے کہنا، تم آقا کے پہلے قدم چوم لینا۔ مدینے کی گلشن وہ گلشن ہے ہمدم کہ پاس ادب پاس الفتی ہے، مدینے کی گلشن وہ گلشن ہے ہمدم کہ پاس ادب پاس الفتی ہے، کہ وہاں کی زمین پر قدم جب کے رکھنا، وہاں کی زمین پر قدم جب کے رکھنا، تو زمین کو خدا کی قسم چوم لینا، وہاں نعرہ رسالت قمر نعت لکھتا ہے تو شوق سے لکھ، مگر یہ نصیحت میری یاد رکھنا، قمر نعت لکھتا ہے تو شوق سے لکھ، مگر یہ نصیحت میری یاد رکھنا، کہ غزل میں محمد کا جب نام آئے، شاعر نے کہے تھے کہ جائے شاعری لگتا لگتا جنہیں محمد نام آوے، غزل میں محمد کا جب نام آئے تو لکھنے سے پہلے قلم چوم لینا، کہ غزل میں محمد کا جب نام آئے تو لکھنے سے پہلے قلم چوم لینا۔ سلام محمد ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد کے نام سننے والے اور محمد کے نام لینے والے کتنے بہت بڑے بیٹھے ہیں، تو سنیے میرے کلام سے ذرا زور سے بابا سے بلند صلوات پڑھو تو میرا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی میرے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ۔ ننھے دل کا ایک جھولا بنائے تارے نظر کی دور، رسول ماٹے جھولو بناوا આવે છે، ننھے دل کا جھولا بنائے تارے نظر کی دور، کون سورہ یوشع کے اندر سوتا ہے اس میں ماہ رسالت، سوتا ہے اس میں ماہ رسالت، نور بھری بھرپور نبی میرے، اللہ 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 لا الہ
झूलो कोण झुलावे छे? जिब्रील आए झूला झुलाने लोरिया दे रहमान, जिब्रील आए झूला झुलाने लोरिया दे रहमान. શું કહે છે जिब्रील? સાંભળો તો ખરી. सो जाओ रहमत आलम, सो जाओ रहमत आलम, मैं आप पर कुर्बान नबी मेरे. अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला. झूलानो सुहावड़ा केवा छे तो सांभळो. होंठ गुलाबी हंसता चेहरा, जलते हैं मुंह से फूल. होंठ गुलाबी हंसता चेहरा, जलते हैं मुंह से फूल. एक नूर का पुतला चांद का टुकड़ा, एक नूर का पुतला चांद का टुकड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी मेरे. अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु. માશાઅલ્લાહ, આ શાનદાર કશીદો. મારી વાત સાચી હતી કે જો 2 દિવસ સુધી પ્રેમાને કર્યો હોય તો કઈ નવાઈ નથી. તમને બતાડી દીધું કે કેવું સરસ કશીદો હતો. હવે આપણા જમાતમાં ગુજરાતી તો બધાય બોલે છે, આપણી જમાતમાં ઉર્દુ પણ બોલવા વાળા છે, પણ વળી માશાઅલ્લાહ ખૂબી આ છે કે આપણી જમાતમાં ફ્રેન્ચ રિસર્ચ કરવા વાળા પણ છે. અને તમને ખબર છે કે દર ખુશાલીમાં અહેલે બેતની શાનમાં આપણને દરરોજ ફ્રેન્ચી તકરીરો સંભળાવે છે. એ હું વિનંતી કરીશ ભાઈ ગુલામ રઝા અકબર અલી ફિદા હુસૈન પાસે કે રસૂલની શાનમાં કે જે રિસર્ચ કરીને ફ્રેન્ચીમાં આપણને સંભળાવે. ખુદાવંદા આને ઓર નેક તૌફીક આપે કે દર ખુશાલીમાં અહેલે બેતની શાનમાં ઓર ને ઓર રિસર્ચ કરીને આપણને કાંઈક ને કાંઈક સંભળાવે. બારાએ ખુશનુદીએ ઇમામે ઝમાના બાવાઝે બુલંદ સલ્લલ્લાહુ. Tout d'abord, la bonne humeur et la politesse. Outre le fait d'être amical, un musulman doit être de bonne humeur, ainsi que poli, afin que les gens se réjouissent de sa compagnie. Sa conduite sociale doit être un signe de sa cordialité. Le saint prophète, Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a 2 traits de caractère qui conduiront plus que toute autre chose ma ummah au paradis. Ce sont la piété et la politesse. Une fois alors qu'il parlait aux Hachimites, le saint prophète leur a dit: puisque vous ne pouvez pas gagner les cœurs de tout le peuple par votre fortune, essayez de les gagner par l'amitié et les bonnes manières. L'imam al-Baqir a dit: celui qui a la foi la plus parfaite est celui qui a les meilleures manières et les meilleures habitudes. L'imam al-Sadiq a dit: les bonnes manières font fondre le péché de la même façon que le soleil fait fondre la neige. Et comme on lui avait demandé de définir les bonnes manières, l'imam al-Sadiq répondit: soyez courtois, parlez d'une façon plaisante et recevez votre frère de foi aimablement. Il ajouta aussi: les mauvaises manières détruisent la foi de la même façon que le vinaigre détruit le miel. Les mauvaises manières n'indisposent pas seulement les autres, mais elles tourmentent aussi celui qui y encourt. Respecter les règles de conduite sociale. Outre le principe général selon lequel on doit avoir envers les autres une conduite fondée sur la cordialité et la politesse, certaines règles importantes
concernant l'étiquette ont été mentionnés par le prophète et les imams. Le saint prophète a dit: si n'importe lequel d'entre vous aime vraiment un frère musulman, il doit lui demander son nom, le nom de son père et la famille à laquelle il appartient. Il est nécessaire qu'il connaisse les détails de son ami, autrement l'amitié n'aurait pas de sens. Le saint prophète a décrit l'un des signes de l'incompétence de quelqu'un dans les termes suivants. C'est lorsque l'un de vous rencontre une personne et qu'il a envie de savoir qui elle est et d'où elle vient, mais la quitte avant de l'avoir interrogée à ce sujet. Donc, l'un des principes de la conduite sociale veut que nous nous présentions à ceux que nous rencontrons et que nous nous fassions connaître les uns aux autres nos noms et nos adresses. Lorsque deux personnes se parlent, leur langage doit être poli et plaisant. Le saint prophète a dit: celui qui se montre respectueux et aimable avec son frère musulman et calme ses inquiétudes en lui parlant sera béni par Allah. Les règles de la conduite conventionnelle islamique veulent aussi que l'on serre la main des visiteurs, que l'on essaye respectueusement et que l'on s'assied respectueusement devant eux et que l'on les serre convenablement. Le saint prophète répartissait d'une façon égale son attention entre ses compagnons. Tantôt il regardait celui-ci, tantôt celui-là, il n'étendait jamais les pieds en présence des autres. Si quelqu'un lui serrait la main, il ne retirait jamais la sienne avant que l'autre ne le fasse. Une fois que les gens eurent compris cette habitude chez le prophète, ils évitèrent dorénavant de garder sa main dans la leur pendant longtemps. Cette habitude a été recommandée aux autres aussi. Si quelqu'un vous serre la main, ne la retirez pas avant qu'il ait retiré la sienne. Similairement, si quelqu'un vient vous voir, ne le quittez pas avant qu'il prenne lui-même congé. Si quelqu'un est en train de vous parler de quelque chose, écoutez-le jusqu'à ce qu'il ait terminé. L'accueil et l'adieu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si quelqu'un vient vous rendre visite, il est en droit d'attendre que vous l'accueilliez chaleureusement à son arrivée et que vous le raccompagniez au... C'est faire preuve de bonne manière que de raccompagner un autre au moment de son départ jusqu'à la porte extérieure de la maison et donc de lui montrer de respect et d'amour. L'imam al-Sadiq a dit: un jour, le commandeur des croyants voyageait avec un dhimmi, c'est-à-dire un incroyant sous la protection du gouvernement islamique. Il ne l'avait pas reconnu et ne savait pas que c'était le calife des musulmans à cette époque-là. Le dhimmi a demandé à l'imam où il allait. L'imam Ali a répondu: il allait à Koufa. Au moment où leurs chemins se sont séparés, le dhimmi ne remarqua que son compagnon musulman continuait à l'accompagner. Aussitôt lui demanda-t-il: n'as-tu pas dit que tu allais à Koufa? Si, je l'ai bien dit, répondit l'imam. Ne fais-tu pas fausse route? S'étonna le dhimmi. Je connais mon chemin, dit l'imam. Alors pourquoi viens-tu avec moi? C'est une règle de bonne manière que d'accompagner pendant une certaine distance un compagnon au moment du départ. C'est ce que le prophète a dit, expliqua l'imam Ali. Y a-t-il une telle instruction en islam? Demanda le dhimmi. Oui, tout à fait. Ça doit être à cause de telle bonne manière que les gens suivent volontiers l'islam. Atteste donc que j'embrasse ta religion. Puis il est retourné avec l'imam vers le chemin menant à Koufa, et dès qu'il a appris que son compagnon n'était autre que l'imam Ali, le commandeur des croyants, il s'est converti à l'islam en sa présence. L'humilité. Selon les enseignements islamiques, l'humilité est une règle de conduite personnelle qui aide à l'établissement de relations sociales saines sur la base cordiale et la compréhension. Celui qui accepte d'être humilié et comporte atteinte à sa dignité agit contre les enseignements de l'islam. La vraie humilité a été décrite dans un hadith attribué à l'imam al-Rida, comme suit. L'humilité a plusieurs degrés. Selon un de ces degrés, l'homme doit connaître exactement son mérite et occuper honnêtement la place qui est la sienne. Il doit se comporter avec les autres de la même façon qu'il veut que les autres se comportent avec lui. Il doit éviter de maltraiter même celui qui a un mauvais comportement. Il doit contenir sa colère et être tolérant et indulgent. Allah aime le vertueux. Selon un hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône augmente la richesse de celui qui la donne. C'est pourquoi il faut faire l'aumône pour qu'Allah vous bénisse. L'humilité rehausse la position de celui qui en fait le monde. Soyez donc modeste afin qu'Allah vous exalte. La tolérance vous rend honorable
Pardonnez donc pour qu'Allah accorde l'honneur. Dans les traditions concernant les manières et la conduite du prophète et des imams, on trouve des exemples qui montrent leur humilité, mais leurs manières ne les ont jamais rabaissées. Elles ont au contraire accru leur popularité et rehaussé leur personnalité. Nous pouvons constater qu'ils s'habillaient simplement, qu'ils se nourrissaient modestement et qu'ils s'asseyaient avec les pauvres, saluaient les premiers et les hommes. Dans la compagnie du prophète, on ne pouvait pas faire une distinction de position haute et basse. Le prophète et ses compagnons s'asseyaient en cercle. Lorsqu'ils parlaient, ils ne se mettaient pas à la tête des hommes. Lorsqu'ils s'asseyaient, ils ne laissaient jamais un autre debout à côté de lui. Même ses serviteurs, il les traitait comme des amis. Il ne permettait pas à personne de le flatter, ni de le traiter comme étant le plus haut qu'un serviteur d'Allah. Il participait aux tâches domestiques, faisait lui-même ses achats et ne menait une vie cérémonieuse. Et il vivait sans pompe ni faste. Même les gens les plus simples pouvaient lui parler librement. Il parlait doucement, il était toujours préoccupé sur rien. Salut.